قرآن مجید کا مقصد کیا ہے اور قرآن مجید سے کس انداز سے لوگ تیار ہوتے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ کس کوالٹیز کا ایک دائی قرآن مجید تیار کرتا ہے، اس عنوان کے تحت کچھ باتیں آپ سبھی کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرنی ہے۔ قرآن مجید کا جو مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا، اللہ نے فرمایا سورہ ابراہیم کی پہلی آیت میں کہ اس کتاب کو جو نازل کیا گیا ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ آپ انسانیت کو ظلمات میں سے، اندھیرے میں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں، باذن ربہم، اللہ کے اذن کے ساتھ۔ اور کس راستے کی طرف لائیں گے؟ الی صراط العزیز الحمید، اور اس زبردست اور اس ذات کی طرف لے کر آئیں گے جس کے لیے ساری تعریف ہے۔ تو بنیادی طور پر قرآن مجید کا یہی مقصد ہے کہ یہ انسانوں کو ظلمات میں سے، اندھیرے میں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کے بھیجے جانے کا ہی مقصد رہا کہ انسانیت کو روشنی کی طرف لایا جائے، انسانیت کو صراط مستقیم کی طرف لایا جائے۔ اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم اس مہینے کے اندر روزے رہ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے رمضان کا جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے ہدایت کے لیے، انسانیت کے لیے، صاف صاف نشانیوں کے ساتھ، اور جو حق اور باطل کو واضح کر کے بتا دیتا ہے۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو کوئی اس مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ چنانچہ قرآن مجید انسانیت کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا گیا، حق اور باطل کو الگ الگ کھول کھول کر واضح انداز میں بتا دیتا ہے، اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں، اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں، اور وہ ایکسرسائز سے ہم گزر رہے ہیں۔ صرف یہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید سے ہدایت اپنے آپ کو حاصل کرنے کے لیے تقویٰ کی ضرورت ہے، بلکہ اس کے ساتھ قرآن مجید سے جب ہدایت حاصل ہوتی ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اس ہدایت کو شیئر کرنے کے لیے، دوسروں کے ساتھ اس ہدایت کو شیئر کرنے کے لیے، دوسروں کو بھی اس ہدایت کی طرف دعوت دینے کے لیے اپنے اندر صلاحیت کو پیدا کر لیتا ہے، وہ کوالٹی اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ یہ جب تک نہیں ہو سکتا اگر اس کے اندر قرآن مجید کی جو حقیقی اسپرٹ ہے وہ اس کے اندر نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے سلسلے میں قرآن مجید نے ایک دو جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا، نزلہ علی قلبک کا ایک جگہ فرمایا، اور دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل امین کے ساتھ اس قرآن کو نازل کیا، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، اور اس کتاب کو آپ کے دل پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نازل کیا تاکہ آپ آگاہ کرنے والوں میں ہو جائیں، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ متنبع کرنے والے بن جائیں۔ تو یہ بات سمجھنا ہے کہ اگر متنبع کرنا ہے تو دعوت کا ایک بنیادی کام ہے کہ لوگوں کو آگاہ کرنا ہے، ڈرانا ہے برے انجام سے، اور سیدھے راستے کی طرف ان کو لانے کی جو کوشش کرنا ہے، وہ کام کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن مجید دل پر نازل ہو، علی قلبک لتکون من المنذرین، یہ کتاب جب دل پہ آئے گا تو پھر منذرین میں سے، لوگوں کو متنبع کرنے میں سے، لوگوں کو آگاہ کرنے والوں میں سے بن سکتے ہیں۔ اور اگر کتاب دل پر نازل نہ ہو تو شاید اس کتاب کے اوپر اچھے سے لیکچر دیے جا سکتے ہیں، متعلق اچھے فیکٹس اور انفارمیشن لوگوں کے سامنے دیے جا سکتے ہیں، شاید ایک دو فولڈرز کو اچھے سے ڈیزائن کر سکتے ہیں ریفرنسز ڈال کر۔ اور قرآن مجید صرف انفارمیشن سنانے والی کتاب نہیں، اس کا دل پر نازل ہونا ضروری ہے۔ وہ علامہ اقبال کا جو شعر ہے کہ جب تک نہ ہو تیرے زمین پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کچائے ناراضی نہ صاحب کشاف، کہ جب تک دل پر کتاب اللہ تعالیٰ کی نازل نہیں ہوگی، بڑے بڑے اگر آپ تفاسیر بھی لے لیں گے، راضی کی لے لیجیے یا کشاف کیا، بڑے بڑے تفاسیر لے لیجیے جو بہت زیادہ والیومس میں، وہ والیومس لے کر بھی جو ریالٹی ہے، جو اسپرٹ اپنے اندر پیدا کرنا ہے، وہ اسپرٹ حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو کوشش یہ کرنا ہے کہ قرآن مجید سے جب ہم مطالعہ کر رہے ہیں تو صرف انفارمیشن اور فیکٹ جمع کرنا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید دراصل ہمارے اندر وہ صفات اور وہ کوالٹیز پیدا کرنا چاہتا ہے جس کے ذریعے سے ہم خود ہدایت پائیں، جس کے ذریعے سے ہم خود ہدایت پر عمل کرنے والے بنے۔
اس کے ساتھ ساتھ اس ہدایت کی طرف دوسروں کو بلانے کی بھی صفات ہمارے اندر پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کچھ ایسی آیتیں ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح انداز میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی طرف، دین کی طرف بلانے کا طریقہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے واقعات اور وہ مرد مومن کے واقعات قرآن مجید میں ایک دو جگہ فرمائے، جس سے دعوت دین کا کیا طریقہ ہوتا ہے، کس انداز میں دعوت کو ریسپونڈ کرنا ہے، یہ سارے چیزیں ہم کو اس کے اندر قرآن مجید کے اندر ملتی ہیں۔ سب سے پہلے سورہ یونس کی وہ مشہور آیت جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزت بنا کر بھیجا ہے، ایک نصیحت بنا کر بھیجا ہے، دلوں کے امراض کی شفا بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ سوچیے کہ جب کوئی نصیحت ہوتی ہے یا کوئی ٹریٹمنٹ ہے، کوئی آپ شفا دے رہے ہیں، تو دینے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کو اس انداز میں بتا دینا کہ یہ معجزۃ من ربکم، ہمارے رب کی طرف سے ایک نصیحت ہے، اور شفاء لما فی الصدور، اور دلوں کے لیے شفا ہے۔ تو آپ سمجھیے کہ اگر آپ کو کسی کو اگر شفا دینا ہے، ٹریٹمنٹ دینا ہے، تو آپ کس انداز میں دیں گے۔ تو کوئی ڈاکٹر کسی پیشنٹ کو اگر ڈانٹ کر دوا دے گا تو شاید وہ دوا لے کر تو چلے جائیں گا مگر اس کو استعمال کرنے میں اس کا دل نہیں لگے گا، وہ کسی اور ڈاکٹر کے پاس جانا پسند کرے گا۔ تو یہ ایک بنیادی چیز یہاں پر سمجھ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ کتاب ہی معجزت ہے، کتاب ہی شفا ہے، تو اس شفا کو عام کرنے کے لیے ویسی کوالٹیز بھی ہمارے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سورہ نحل کی وہ آیت اکثر دعویٰ کے پروگرامز کے اندر ہم سناتے ہیں اور اس کو ایز اے موٹو رکھتے ہیں، اور بے شک وہ دعوت اللہ کے لیے ایک گائیڈنگ پرنسپل ہے۔ اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف، تمہارے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ، اور ایک عمدہ نصیحت کے انداز میں، بالکل حسنہ، خوبصورت نصیحت کے انداز میں اس کو پیش کرو۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر بحث کرنے کا، ڈیبیٹ کرنے کا بھی اگر موقع آتا ہے تو وہ ڈیبیٹ بھی احسن، خوبصورت انداز میں ہو، بے دھڑک انداز میں، بس سامنے والے کو ہرا دینے کے فکر ہے، سامنے والے کو غلط ثابت کر دینے کی دھن لگی ہوئی ہے، اس انداز میں نہیں، بلکہ وہ جادلہم باللتی ہی احسن، بالکل احسن اور خوبصورت انداز کے اندر ڈیبیٹ کرو۔ اسی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ آگے بھی فرماتا ہے کہ یہ جو احسان کا رویہ دعوت کے اندر جب اختیار کرتے ہیں، آگے جا کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو احسان کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ۔ تو چنانچہ آپ دعوت کے میدان میں اترتے ہیں، ایسے نہیں کہ کچھ لوگوں کو ہی اترنا ہے۔ یہ بات سمجھ لیں کہ آپ اگر کسی جماعت کے رکن ہیں، کارکن ہیں، یا آپ کوئی بھی جماعت سے ابھی منسلک نہیں بھی ہوئے ہیں، تو بھی آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ یہ وہ کام ہے جو قرآن مجید کا آپ پر عائد ہوتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ میں قرآن مجید پر ایمان لاتا ہوں، تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ اس کتاب کی طرف بلانا آپ کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کام کرنے کے جو گائیڈنگ پرنسپلس ہے وہ بتانے کے بعد اللہ نے آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تقوی اور احسان کو اختیار کرنے والوں کے ساتھ۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ اس راستے میں صرف صلاحیت پیدا کر لینے سے سکسیسفل نہیں ہوں گے، بلکہ اس کام کے اندر، جیسا کہ ہر کام کے اندر اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، دعوت فی سبیل اللہ کے راستے کام کے اندر بھی اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جن کے پاس تقویٰ ہوتا ہے، جن کے پاس احسان ہوتا ہے، یعنی جو احسن انداز کے اندر کام کرتے ہیں، محسنون ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ۔ تو اس راستے میں کچھ صلاحیتیں جو آپ کو اختیار کرنا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی ان ویسے لوگوں کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ بنیادی باتیں ہیں جس کے اندر ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ دعوت کے سلسلے میں کیا کوالٹیز اختیار کرنا چاہیے، اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد میں کچھ ایسے پیراگراف ہیں قرآن مجید میں جہاں پر دعوت کے اندر کس انداز کا ہمارا بیہیویئر ہونا چاہیے، اس چیز کی طرف ہم کو اشارہ ملتا ہے۔ تو کچھ آیتوں کی طرف میں اشارہ کروں گا، اس کے بعد میں کچھ ایسے پیسیجز بھی ہیں جہاں پر آپ کو تسلسل کے ساتھ کئی سارے آیتیں پڑھنا بھی ہے، اس کو آپ ایز این اسائنمنٹ بھی بات کے لیے لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر دعوت دین دینا ہے اور
किसी के सिलसिले में आपको किसी को आपको सीधे रास्ते की तरफ लाना है, तो फिर जो कैफियत की जरूरत होती है वो दर्द दिल है, वो नरम दिली, कि आपका दिल नरम हो, आप परेशान रहें, फिक्रमंद रहें लोगों के सिलसिले में कि वो जहन्नम की आग में गिर रहे हैं और मुझे चाहिए कि उसको जहन्नम की आग से बचाना है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा मामला ये है कि जिस अंदाज में कीड़े पतंगे आग के अंदर गिर रहे हैं, तुम उस अंदाज के अंदर आग की तरफ दौड़े जा रहे हो, और मेरी मिसाल ऐसी है कि वहां आना आग और मैं तुमको तुम्हारी कमरों से पकड़ पकड़ के खींच रहा हूँ ताकि तुम जहन्नम की आग में जाने से बच जाओ। ये वो जो कैफियत है कि आपके दिल में बेचैनी हो, दर्द हो, आप आपकी रातों की नींद उड़ जाए। आपका अगर पड़ोसी आपके इस पैगाम से नाआशना है, उसको इस्लाम नहीं मालूम हुआ, वो इस्लाम को छोड़कर किसी और रास्ते पर चल रहा है, अल्लाह को छोड़कर किसी और के सामने सजदा कर रहे हैं, तो आपको बेचैन हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं तो पैम्पलेट दे दिया था, मैं तो कुरान की कॉपी एक दे दिया, मेरा तो हक हो गया, अब वो जन्नत में जाता, जहन्नम में जाता, मुझे कोई परवाह नहीं है। एक दाई तो ऐसा नहीं होता। और कुरान मजीद बारहा बताता है कि अल्लाह की तरफ दावत देने वाला अपने दिल को नरम रखता है और उस नरम दिली के साथ उन लोगों के लिए फिक्रमंद रहता है, उनको बचाने की कोशिश करता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत उसकी मिसाल है। वो जो मिसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, आपकी वो जो सुन्नत है, वो दरअसल कुरान मजीद ही का है। हजरत आयशा ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान खुलुकुहु अल कुरान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता फिरता कुरान। तो कुरान के अंदर कई जगह आपको उसूल मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फिक्रमंदी के साथ लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला ने एक जगह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सिलसिले में फरमाया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आते हैं और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी देते हैं कि आपको औलाद होने वाली है। और उसके बाद में फिर फरमाते हैं कि हम लूत अलैहिस्सलाम के पास जा रहे हैं अजाब के लिए। लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, हम जब वो कौम का नाम सुनते हैं तो एक किस्म की कराहियत हमको होती है कि वो सबसे बदतरीन कौम है जो होमोसेक्सुअलिटी जैसे बदतरीन जुर्म के अंदर पूरी सोसाइटी इन्वॉल्व थी। और वैसे सोसाइटी का जब तस्करा हम सुनते हैं ना, हमको ऐसा एहसास होता है कि बहुत सबसे खराब सोसाइटी थी वो। और कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया कि उनका जो जुर्म था, वो जुर्म इससे पहले किसी ने भी नहीं किया, और ऐसी बदतरीन और क्या बोलना चाहिए, इनडिसेंसी के अंदर ये लोग मुब्तला थे। तो हम जब ऐसे कौमों के बारे में सुनते हैं तो एक हिसाब से हम पहले से अपने आप को दूर कर देते हैं कि ऐसे कौम तो बर्बाद ही होना है, इसके ऊपर तो अजाब ही आना है। और आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मामला देखिए कि जब उनको मालूम हुआ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि ये जो फरिश्ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अभी खुशखबरी दिए, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अभी खुश हैं, इतने सालों से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला औलाद से नवाज, और जब औलाद की खुशखबरी दे दी गई और इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो खुशखबरी को अभी एम्ब्रेस ही किए हैं, उसके बाद में फरिश्ते जब खबर देते हैं कि हम लूत अलैहिस्सलाम के पास जा रहे हैं, तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो कैफियत बदलती है, वो अल्लाह ताला कहता है कि युजादिलुना फी कौम लूत, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमसे झगड़ने लगे कौम लूत के मामले में। आप सोचिए कि बदतरीन एक कौम है और उसके सिलसिले में इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से आर्ग्यू कर रहे हैं। युजादिलुना के अल्फाज है कि अल्लाह ताला से इब्राहिम अलैहिस्सलाम झगड़ रहे हैं। झगड़ने के माने ऐसे नहीं कि मतलब इंटेंसिटी बताने के लिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम निगोशिएट करने की कोशिश करें कि उस कौम को कुछ और मोहलत दे दे। जब अल्लाह ताला के पास अजाब का फैसला आ जाता है तो फिर वो अजाब का फैसला फिर टलता नहीं है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम इतने फिक्रमंद है कि उस कौम को कुछ और मोहलत मिल जाए, शायद कि वो नेकी के रास्ते पर, अल्लाह ताला के रास्ते पर आ जाए। अल्लाह फरमाता है इन्ना इब्राहीम लहलीमुन अव्वाहुम मुनीब, बेशक इब्राहिम अलैहिस्सलाम नरम दिल आदमी था। वो नरम दिली थी, वो दिल में तड़प थी कि लोगों को जहन्नम की आग से बचाना है, कि आप वैसी कौम के सिलसिले में भी अल्लाह के सामने सिफारिश करते हैं, निगोशिएट करते हैं। एक कौम लूत कुछ और मोहलत मिल जाए कि वो शायद वापस अल्लाह के रास्ते की तरफ आ जाए। ये एक हैसियत है जिसका जिक्र हमको कुरान मजीद में मिलता है। उसके अलावा सूरह यासीन के अंदर भी एक आदमी का वाक़या अल्लाह जिक्र करता है। वजह में नक्सल मदीना की रजुल यसा, कि मदीना यानी शहर के एक दूर दराज मकाम से आदमी दौड़ता हुआ आता है।
اور ایسے مقام پر آتا ہے جہاں پر پہلے سے 3 رسول دین کا کام کر رہے ہیں، اسلام کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ 3 رسول ہیں جو لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہیں، اور وہاں پر آدمی ایک دور دراز مقام سے دوڑتا ہوا آتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بس گزر رہا تھا شہر سے، دیکھا کہ رسول دعوت دے رہے ہیں تو وہ بھی اس پروگرام کے اندر شامل ہو گیا، بلکہ وہ رات اسی مقصد کے لیے دور دراز مقام سے، شہر کے آؤٹ کٹ سے دوڑتا ہوا یسعا آتا ہے۔ وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعا، دوڑتا ہوا آتا ہے اور لوگوں کو پھر اسلام کی دعوت دیتا ہے۔ اور وہ دعوت کے اندر بھی وہ کس انداز میں آرگو کرتا ہے، اس کے بھی اللہ تعالیٰ کچھ صفات یہاں پر گناتا ہے کہ وہ اپنے آرگومنٹ میں کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو مانو جو تم سے کچھ معاوضہ نہیں چاہتے، تم سے ریٹرن میں نہیں چاہتے، صرف اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ان کو ان کی اتباع کرو، ان کو فالو کرو، کیونکہ یہ تم سے کچھ چاہتے نہیں ہیں، یہ تو اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد میں پھر عبادت کے سلسلے میں کہتا ہے کہ میں ایسے فرد کی میں ایسے اس کو خدا کیسے بناؤں جب اگر رحمان فیصلہ کر لے نقصان پہنچانے کا تو پھر وہ نہیں بچا پائیں گے۔ ایسے جھوٹے خداؤں کی تو میں عبادت نہیں کرتا ہوں، اور اگر میں ایسا کروں گا تو میں انی اذن لفی ضلال مبین، میں کھلی برائی میں رہوں گا۔ اور پھر وہ اعلان کرتا ہے لوگوں کے سامنے، انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک میں ایمان لاتا ہوں بربکم، تم سب کے رب پر، تو میری بات سنو۔ اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ذکر قرآن مجید میں نہیں کرتا، اور تفاسیر کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ لوگوں نے اس کو اتنا بری انداز میں مارا کہ وہ شہید ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ اس پورے معاملے کو، اس ایپیسوڈ کو نہیں لکھتا ہے، وہ جب دعوت دیتا ہے اور وہاں پر شہید ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سیرا جنت کا منظر کا ذکر کرتا ہے، سیرت خل الجنہ، اعلان ہوا کہ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ آپ سوچیے کہ امپورٹنٹ کیا ہے یہاں پہ، یہ دعوت دے رہا تھا اور اس کی موب لنچنگ لوگوں نے کر دی اور وہ وہاں پر شہید ہو گیا، اور وہ شہید ہو جانے سے زیادہ اس کا جو نتیجہ تھا وہ امپورٹنٹ تھا، اور اللہ نے اعلان کرانے لگا سیرت خل الجنہ، اعلان ہوگا کہ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ وہ جب جنت کے اندر داخل ہو رہا ہے تو پھر اس کا پہلا اسٹیٹمنٹ کیا ہے، قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم کو معلوم ہوتا، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا، مجھے معاف کر دیا اور مجھے عزت دار مقام کے تک پہنچا دیا۔ آپ سوچیے کہ جنت میں جانے کے بعد کی فکر ہے، میرے قوم کے لوگوں کو کاش معلوم ہو جاتا۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہے، ہم کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور سورہ یاسین کی مثال میں خاص طور سے اس بات سے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اکثر لوگ روزانہ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اور سورہ یاسین کے اندر دعوت دین کا جو مزاج بننا ہے وہ ایک بہت بڑا سبق سورہ یاسین کا ہے۔ اور اس کے اندر کا یہ ایک سبق ہے کہ اگرچہ 3 رسول ہیں تو بھی ایک آدمی آتا ہے، آپ سوچیے کہ ایک مقام پر، ارے وہاں پہ تو آلریڈی لوگ ہیں نا، وہاں پہ جانے کی کیا ضرورت ہے، میں کہیں اور کام کر لیتا ہوں۔ ارے وہ ہیلپ مانگ رہے ہیں، ان کو کیا ہیلپ کی ضرورت ہے، وہاں پہ تو کافی لوگ ہیں نا، 10-15 لوگ پہلے سے ہیں، میں کیا جا کے کام کروں۔ یہ جو بہیویئر ہے نا کہ آپ آگے جا کے اپنے آپ سے کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہیں، پھر یہ دائی کا مزاج نہیں ہے۔ دائی کا مزاج یہ ہے کہ اگر سے 3 رسول ہیں تو سچویشن کو دیکھتا ہے کہ میں وہاں پر پہنچ سکتا ہوں تو وہ پہنچ جاتا ہے، اور ایسا نہیں کہ کیجولی پہنچتا ہے، یس دوڑتا ہوا پہنچتا ہے۔ یہ ایک پہلی چیز اس شخص کے سلسلے میں ہم کو یہاں پر ملتی ہے۔ اور یہ ایک خصوصیت بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کا نام قرآن مجید میں نہیں بتایا، نام کا ذکر نہیں ہے۔ ہاں کچھ تفاسیر کے اندر نام بتانے کی کوشش کرتے ہیں، پر آپ سوچیے کہ دعوت دین کے معاملے میں نام امپورٹنٹ نہیں ہے، دعوت دے دی، اس دنیا سے گزر گئے، اگر اللہ تعالیٰ نے سیرت کل الجنہ کا اعلان کر دیا تو آدمی کامیاب ہے، دنیا میں لوگ اس کا نام یاد رکھیں نہ رکھیں۔ اس کے بعد دیکھیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ میں لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے، رسولوں کے سلسلے میں فرماتا ہے کہ ان کو فالو بھی کرنا چاہیے، لاجیکل آرگومنٹ دیتا ہے کہ اگر کوئی آدمی دنیا میں کچھ چاہتا ہے تو وہ سنسیئر نہیں ہے، اور یہ لوگ اتنے سنسیئر ہیں کہ اگر تم ان کو کچھ بھی نہ دو پھر بھی یہ کام کو کنٹینیو کرنے والے ہیں۔ توحید کے سلسلے میں بھی پھر ایک لاجیکل آرگومنٹ رکھتا ہے، اور لوگ جب نہیں سنتے ہیں مارتے ہیں، اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ اس کو کھنل کے مارتے ہیں، لٹرلی اس کی موب لنچنگ ہوتی ہے۔ آپ سوچیے کہ ہم اگر ایسی کوئی نیوز دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر اتنا غصہ آتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے، اور وہ آدمی جو لنچ کر دیا گیا اور شہید ہو گیا
وہ جنت میں پہنچ کے پھر بھی اپنے قوم کے سلسلے میں فکر مند ہے کہ قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میرے قوم کے لوگوں کو معلوم ہوتا۔ اپنی کا اپنے دل کے اندر کتنے درد تھا کہ لوگوں کو بلانا چاہ رہا تھا کہ جنت میں بھی اس کا وہی خیال ہے کہ کاش لوگوں کو معلوم ہوتا تو وہ اس راستے پر آ جاتے جہاں پر میں آج پہنچ گیا ہوں۔ اگر ہمارے دل کے اندر ایسی کیفیت ہے کہ ہم تو بول دیے اور ہمارا کام ہو گیا، اس کے بعد میں اگر ہم کوئی کسی کو دیکھے جو ظلم کر رہا ہے اور حق کی بات کو نہیں مان رہا ہے، ہم تو بس دعا میں لگے ہوئے ہیں کہ اس کے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے۔ بعض وقت عذاب کچھ لوگوں کے سلسلے میں اللہ کو پکارنا بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کا سفایا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہدایت کی توفیق دے تو شاید وہ ظلم کے راستے سے نکل کر آ کے اسلام کے راستے کو بھی تقویت دے۔ تو یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کرنے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ دعا کی بات نکلی۔ ایک پوائنٹ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جب دعوت سے کام کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، دونوں عمر میں سے کسی ایک کو اللہ اسلام کی توفیق دے، صرف ہدایت کی توفیق نہیں بلکہ ان کے ذریعے سے اسلام کو عزت بخش، اور اس میں سے ایک عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور دوسرا شخص ابو جہل۔ آپ سمجھیے کہ ایسا آدمی جو نا اس امت کا فرعون تھا، اس کے سلسلے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہدایت دے۔ تو یہ وہ behavior ہے جو قرآن مجید ہم کو سکھاتا ہے کہ لوگوں کے سلسلے میں فکر مند رہے۔ دوسری چیز یہ ایک اپنے اندر کیفیت پیدا کرنے کے سلسلے میں آرگیومنٹ کے سلسلے میں آتے ہیں کہ قرآن جب ڈیبیٹ کرنے کی بات کرتا ہے تو آرگیومنٹ کرنے کی بات کرتا ہے تو کس انداز میں اپنے آرگیومنٹ کو بلڈ کرنا سکھاتا ہے۔ سب سے پہلا ایگزامپل تو ابراہیم علیہ السلام کا لیں گے، اور ابراہیم علیہ السلام کے دو امپورٹنٹ ایگزامپل، ایک وہ جو نمرود کے دربار میں واقعہ پیش آتا ہے، اور ایک وہ جو بتوں کے ساتھ یعنی پورے ان کے قوم کے سامنے جو واقعہ پیش آتا ہے، اور دونوں بہت امپورٹنٹ ہیں، اور دونوں کے اندر کچھ چیزیں کامن بھی ہیں اور کچھ چیزیں بالکل تھوڑی سی ڈفرینٹ بھی ہیں۔ ایک واقعہ جو بتوں کو توڑنے کا ہم کو ملتا ہے وہ سورۃ الانبیاء میں، اور سورۃ الانبیاء میں وہ جو واقعہ بتوں کو توڑنے کا ملتا ہے آپ اس کو اگر پڑھیں گے تو ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب لوگ فیسٹیول کے لیے باہر چلے جاتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام ایک بہانہ بناتے ہیں، سچا بہانہ بناتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ جو مندر کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پر بتوں کو توڑتے ہیں۔ ایک بات یہاں پر ذہن میں رکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ پوزیشن تھی کہ اگر وہ بتوں کو توڑتے تو ان کے اوپر امیڈیٹ ایکشن نہیں ہو پاتا، کیونکہ وہ پجاریوں کے گھر سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج کا کوئی بھی آدمی کے جائے اور کچھ بھی کام کر دے۔ آپ جس سچویشن میں ہیں، جس پوزیشن میں، اس پوزیشن کا صحیح استعمال کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس پوزیشن کا استعمال کیا۔ اور یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ آپ جس پوزیشن میں ہیں اور جس پوزیشن میں آپ کو جو ایڈوانٹیج ملتا ہے اس کا وہ پوزیشن کا ایڈوانٹیج لینا ضروری ہے۔ کوئی اور آدمی اگر چلے جاتا تو کوئی آسانی سے اس کو ایلیمنیٹ کر دیتے، پر ابراہیم علیہ السلام کیونکہ وہ ایڈوانٹیجز پوزیشن میں تھے وہ یہ اسٹیپ لے سکے، اور ابراہیم علیہ السلام مندر میں جاتے ہیں وجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم، وہ سارے بتوں کو توڑتے ہیں سوائے جو بڑا ہے، اور لوگ واپس آتے ہیں اور وہ شور مچتا ہے کہ کس نے یہ کام کیا، اور لوگ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے، قالوا سمعنا فتى يقال له يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک نوجوان ہے جو ان کے سلسلے میں بولتا تھا، اس کا نام ابراہیم ہے، اور لوگ ابراہیم علیہ السلام کو بلاتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے سامنے موقع ہے۔ آپ سوچیے کہ یہ ایک ڈیمانسٹریشن ہو رہا ہے یہاں پر صرف ڈیبیٹ نہیں ہے، ڈیبیٹ سے پہلے ایک ڈیمانسٹریشن ہوا ہے، پریکٹیکل نے کچھ بتایا گیا ہے کہ لوگوں کو اور زیادہ آمادہ کرے، اور جب لوگ ان کے سامنے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ معاملہ کرنے والے کیا تم ہی ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں قال بل فعله كبيرهم، نہیں بلکہ یہ بڑے والے سے فاسألوهم ان كانوا ينطقون، اگر یہ بات کر سکتا ہے تو اس سے پوچھو۔ اللہ تعالیٰ ان کی جو سچویشن اس قوم کی تھی وہاں پر بتاتا ہے فرجعوا الى انفسهم، کچھ دیر کے لیے وہ اپنے ضمیر کی طرف پلٹ جاتے ہیں،
उनको एहसास हो जाता है कि हम गलती पर थे। ऐसा खुदा जिससे अगर हम पूछे वो जवाब नहीं दे सकता, तो खुदा कैसे हो सकता? वो अपने नफ्स की तरफ पहुंचते हैं, फरजाऊ इला अंफुसिहिम, वो अपने जमीर की तरफ पलटते हैं, उनको एहसास होता है कि वो गलती पर हैं। हाँ, वो लोग जालिम हैं, और वो जुल्म की वजह से अ, जो हठधर्मी थी, उस हठधर्मी की वजह से वो जो एहसास पैदा होता है उसको से दबा के आगे निकलते हैं। और अ, ये जो कैफियत उनके अंदर पैदा हुई, ये सिचुएशन तक लेकर जाना एक दावती आर्गुमेंट और दावती क्या बोलना चाहिए, आप स्पीच का या आपके राइटिंग का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होना चाहिए कि सिर्फ इंफॉर्मेशन सामने नहीं रख देना, एहसास दिलाना है कि फराजाओ इला अनफुसिहिम, कि उनको अपने नफ्स की तरफ लौटा दिया जाए, एहसास दिलाया जाए, सोचने पर आमादा कर दिया जाए, उनके अपने बिहेवियर पर खुद ही सवाल उठाने पर उनको एनकरेज कर दिया जाए। फ़क़ालू इन्नकुम अंतुम ज़ालिमून, और वो खुद ये कहें कि बेशक हम ही जालिम हैं, हम ही गलत रास्ते पर हैं। ये सिचुएशन में लाना दावती आर्ग्यूमेंट का एक बहुत अहम हिस्सा है। अगर ये नहीं है, लंबी स्पीच हो रही है, पूरी इंफॉर्मेशन फैक्ट्स आ रहे हैं, पर दिल के अंदर उसको वो एहसास पैदा नहीं किया कि मैं गलत हूँ, मैं गलत काम में मुलविस था, वो कब होगा? आप डेमोन्स्ट्रेट भी कर रहे हैं और उसके ऊपर आप इस अंदाज में आर्गुमेंट पेश कर रहे हैं कि लोग डायरेक्टली अपने आप को कनेक्ट कर पाए और एहसास हो जाए कि हम गलती पर हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हमको इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस बात से मिलता है। इसको हम हमारे अब रियल लाइफ के ना किस अंदाज में करते हैं, उस सिलसिले में हमको सोचना है। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन नहीं आएगी। आपकी क्या एडवांटेज की पोजीशन है, उस पोजीशन का आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी कम्युनिटी, आपकी सोसाइटी के अंदर जो लोग हैं, वो उनका बिहेवियर कैसा है, क्या चीज करने से उनके जमीर, उनके अंदर का जो जमीर है उसको आप जगा सकते हैं। ये सारी चीजों पर आपको सोचना चाहिए, अकेले भी सोचना चाहिए, मिलकर भी गौर फिक्र करके एक स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। यहाँ से ये जो उसूल हमको यहाँ पर मिलता है, उस चीज को यहाँ पर हमको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। ये वाक़े के बाद में फिर नमरूद के पास में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लेकर चलते हैं। नमरूद के पास क्यों लेकर गए? क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो एडवांटेज की पोजीशन थी, जिसकी वजह से लोग अपने आप से एक्शन नहीं ले सकते थे। साथ में फिर उसको बादशाह की तरफ उनको इस केस को रेफर करना होता। और नमरूद के सामने जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आते हैं, तो वहाँ पर भी एक डिबेट होती है, और उस डिबेट के अंदर रब कौन है, उस बात के ऊपर बहस होती है। अल्लाह ताला फरमाता है, अलम तरा इलल लज़ी हाज इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहु अल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बियल लज़ी युहयी व युमीत। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरा रब जिस पर मैं ईमान लाया हूँ, वो जिंदगी देता है और मौत देता है। और नमरूद कहता है क़ाल अना उहयी व उमीत, कि मैं भी जिंदगी देता हूँ और मैं भी मारता हूँ। चुनांचे वो जो वाक़या हम सबको मालूम है कि वो जेल से दो लोगों को बुलाता है, एक को आज़ाद कर देता है और दूसरे को कत्ल कर देता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की डिबेट बिल्कुल अलग थी, राइट। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बात ये कर रहे थे कि मेरा रब पैदा करता है और फिर मारता है, मगर नमरूद उस आर्ग्यूमेंट को काउंटर करने के लिए एक आदमी को आज़ाद करता है जिसको सजा मिलने वाली थी, और दूसरे आदमी का कत्ल कर देता है। अब यहाँ पर अगर हॉट हेडेड रहे, सामने ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम क्या कर रहे, ये जो अंदाज के अंदर हम हमारे डिबेट की छोड़ देके उसके बिहेवियर पर आ जाते हैं, ये असल जो ऑब्जेक्टिव दावत का होता है वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ जाते हैं कि ये आदमी को ये लॉजिक समझ में नहीं आती। उसके ऊपर मजीद उसी डायरेक्शन पर बात करने की बजाय इब्राहिम अलैहिस्सलाम दूसरा आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करते हैं। क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़अति बिहा मिनल मग़रिब। मेरा रब मशरिक़ से सूरज को निकालता है और मगरिब के अंदर उसको डुबोता है। और अगर तुम अपने आप को जो रब कहते हो, अगर सच्चे हो, तो फातिल मिनल मगरिब, उसको वेस्ट से निकाल कर चुकी। फबुहित लजी कफर, वो काफिर अपने कुफ्र की वजह से सरदर हो जाता है। लिटरली क्या उसके पास कोई जवाब बाकी नहीं रहता। तो ये लिटरली डम स्ट्रक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, कि उसके बाद अब कोई जवाब नहीं, शशदर हो गया, उसके पास उसका मुंह बंद हो गया, और जिस कुफ्र के ऊपर, जिस झुटलाने के ऊपर वो था, उसकी वजह से उसका मुंह बिल्कुल बंद हो गया।
तो आप सोचिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अगर चाहते तो युही व युमीत के ऊपर ही और बहस करते, नहीं मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला पैदा करता है। तो वहां पर आप सेकेंड टाइम जब रिपीट करने जाते हैं तो आपका आर्ग्यूमेंट, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में फर्स्ट सेंटेंस में मुंह शट करने का मौका देखना इंतहाई जरूरी होता है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आर्ग्यूमेंट को छोड़कर अगले आर्ग्यूमेंट पे आते हैं और इस अंदाज में रखते हैं, सिर्फ ये नहीं कहते कि मेरा रब ये करता है, बल्कि साथ में चैलेंज करते हैं। अब देखिए कि पहले चैलेंज में पहले स्टेटमेंट और दूसरे स्टेटमेंट में फर्क है। पहले स्टेटमेंट में सिर्फ इतना फरमाया कि मेरा रब जिंदगी देता है, मौत देता है। दूसरे स्टेटमेंट में कहते हैं मेरा रब ये करता है, तू ये करके बता। यानी फिर उसको स्टेटमेंट के साथ में एक चैलेंज भी कर दिया। तो बुनित नजदीक कफर, कौम के साथ क्या मामला हुआ, फराजो इला, वो अपने जमीन की तरफ पलटे। और ये काफिर के साथ क्या मामला हुआ, फबुहित नजदीक कफर, कि वो शजदर रह गया, उसका मुंह बंद हो गया, उसके पास कोई जवाब नहीं रहा। आर्ग्यूमेंट के अंदर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमको कुरान मजीद सिखाता है कि आर्ग्यूमेंट बहुत जामे हो, और जब मौका मिले तो आर्ग्यूमेंट के साथ में चैलेंज भी पेश हो। और ऐसा लगे कि आर्ग्यूमेंट सामने वाले के फ्रीक्वेंसी के साथ, उसके जहन के साथ मैच नहीं हो रहा, तो उसी के ऊपर इसरार करने की वजह दूसरे एग्जाम्पल की तरफ इंसान को आगे एक दाई को आगे बढ़ जाना चाहिए। तो ये कुछ चीजें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आर्ग्यूमेंट के सिलसिले में आपको मिलती हैं। उसके बाद में मूसा अलैहिस्सलाम के सिलसिले में तो बहुत वाकयात हमको मिलती हैं। मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन के सामने दावत देते हैं तो एक तो वाकया वो कई कई सारे वाकया में सबसे ज्यादा पुराने मजीद तो मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ है, और किस अंदाज में फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम की उस दावत को झुटलाने की कोशिश करता या काउंटर आर्ग्यूमेंट करता। पुराने मजीद में बेहतर मकाम में हमको कुछ ना कुछ उसके रेफरेंसेस मिलते हैं। फिरौन के पास मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी एक बात देखिए कि जो सबसे बड़ा जालिम है, बाद वक्त ऐसा होता है कि अरे उसको तो दावत देने की जरूरत नहीं है, ये एक सेंस बन जाता है। और मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने मबूस फरमाया तो अल्लाह ताला ने कहा इज़हब इला फिरौन इन्नहु तग़ा, फिरौन के पास जाओ, वो बागी हो गया, वो सरकश हो गया, वो लिमिट को क्रॉस कर दिया। तो आप सोचो कि जो लिमिट को क्रॉस कर दिया उसके बाद जाके आप क्या बात करेंगे, शायद आप सजा का ही इलाज करेंगे। पर जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि इज़हब इला फिरौन इन्नहु तग़ा, कि फिरौन के पास जो वो बागी हो गया, वो सरकश हो गया, वो लिमिट को क्रॉस कर दिया, और जाके क्या कहो, फकुल हल लका इला अन तज़क्का, जाके उससे कहो क्या मैं तुम्हारा तज़किया करूं, क्या तुम तज़किया करने के लिए रेडी हो, क्या मैं तुमको प्यूरिफाई करूं। अब सोचो कि सबसे बड़ा जालिम है हिस्ट्री का, और अल्लाह पहले कह भी रहा है कि वो तवा, वो सरकश हो गया, वो हद से तजावुज कर दिया, और उसको भी एक चांस देना है। जाके उससे कहो बकुल हल न कैला सकता, क्या मैं तुमको तुम्हारे तस्किया के प्रोसेस में हेल्प करूं, वह दिया का इला रब्बी का प्रतक्षा, और तुमको सीधा रास्ता दिखाऊं, तुम्हारे रब की तरफ मैं तुमको गाइड करूं। आप सोचो कि ये क्या मिजाज है जो कुरान हमारे अंदर पैदा कर रहा है। वो जो सबसे बड़ा जालिम है उसको भी दावत की तरफ बुलाने का मौका हाथ से जाने नहीं देना है, उसको भी एड्रेस करने की कोशिश करना है, ये कुरान मजीद सिखाता है। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम जब दावत देते हैं तो वो अलग अलग किस्म के आर्गुमेंट होते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन के पास जाते हैं तो जाके कहते हैं इन्ना रसूल रब्बिल आलमीन। तो सूरह शोरा में आयतें हम मिलती हैं, सूरह शोरा सूरह नंबर 26। तो सूरह शोरा के अंदर आयत नंबर 16 से ये गुफ्तगू शुरू होती है कि मूसा अलैहिस्सलाम जाके कहते हैं इन्ना रसूल रब्बिल आलमीन, कि मैं रब्बुल आलमीन की तरफ से भेजा गया रसूल हूँ। और उसके बाद में कहते हैं अन अरसिल माना बनी इसराइल, और मेरे साथ बनी इसराइल को भेजो। दूसरे मकाम पर है उसको तौहीद की दावत भी दी जाती है, और उसके साथ में दूसरा जो डिमांड होता है वो ये होता है कि जो बनी इसराइल की कौम उसकी गुलाम बनी हुई है उसको मूसा अलैहिस्सलाम के साथ छोड़ दो। तो वो एक इमोशनल काउंटर फिरौन करता है। क़ाल अलम नुरब्बिका फीना वलीदा व लबिस्ता फीना मिन उम्रिका सिनीन, क्या तुम्हारी परवरिश हम नहीं किए, क्या तुमको हम बड़ा नहीं किए। हमने तुमको एक छोटे बच्चे की तरह पाया था, और तुमको हमने पाला पोसा यहाँ तक कि हमने तुमको जवान उम्र तक पहुंचाया। कई साल तक तो हमारे पास गुजारे, पीना मिन उम्री का सीरीज, कई बरस तो हमारे पास गुजारे। तो आप सोचिए कि एक इमोशनल आर्गुमेंट सामने से आ गया।
आप उसको दावत दे रहे हैं कि तुम गलत रास्ते पर हो, तुमको सीधे रास्ते की तरफ आ जाना है, और उसके साथ साथ ये भी डिमांड कर रहे हैं जिसको तुम गुलाम बनाए हो उसको आप आज़ाद कर दो। और वो एक इमोशनल आर्गुमेंट पेश कर रहा है कि क्या क्या हमने तुम्हारी देखभाल नहीं की, क्या हमने तुमको पाला पोसा नहीं। तो ये जब आर्ग्यूमेंट आता बहुत सारे लोग फिसल जाते, डाइल्यूट हो जाते हैं, नहीं नहीं मैं वैसा नहीं बोल रहा था। और बिल्कुल जो स्ट्रांग बात वक्त आपको आगे बढ़ना होता है, नेक्स्ट स्ट्रांग स्टेटमेंट आपके पास नहीं होता। चुनांचे आपका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव दावत का होता है, जो बेसिक मैसेज होता है, वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाता है। एक मिसाल आप देखो, आप दावत का काम करने के वास्ते गए, इतने साल से तो आप इंडिया में रह रहे हैं ना, आप अरेबिया के मजहब के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? इसे आप इंडियन है नहीं है, आप सऊदी अरब के प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं। ये किस्म के जो आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, आपको डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपको ये बताने की कोशिश करते हैं आप हमारे हैं या आप बाहर के हैं। और वही काम यहाँ पर फिरौन कर रहा है कि हम तुमको पाले पोसे आज आके आप हमको ही दावत देते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम भी इसका जो जवाब देते हैं, डिनाई भी नहीं करते कि वो नहीं किया, और ये भी नहीं कहते कि उसके ऊपर बात नहीं करना है, पर उसके ऊपर उसको एड्रेस भी करते हैं, मगर उससे एस्केप भी होते हैं। वो आर्ग्यूमेंट के अंदर फंसते नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं वफालता फालता कल्लती फालता वानता मिनल काफिरीन। और इसके बाद अ, अ, जो सॉरी, ये फिरौन आगे का आर्ग्यूमेंट देता है, ये उसका अगला आर्ग्यूमेंट है कि और तूने वो काम किया जो काम तूने किया था, अ, और तू बड़ा काफिर आदमी है, यानी एहसान फरामोश आदमी है। दो आर्गुमेंट फिरौन रखता है, और उसके बाद में मूसा अलैहिस्सलाम अपना आर्गुमेंट रखते हैं। तो उसका एक आर्गुमेंट देखिए इमोशनल है, दूसरा जो आर्गुमेंट है वो एक मानो में थ्रेटन करने का है कि तूने एक आदमी को मारा था, और वो आदमी को मारने का भी जिक्र यहाँ पे नहीं करता, कहता है कि तूने एक काम किया था जो काम तुझसे हुआ था, वफालत वफालता फालत कल्लती फालता वानता मिनल काफिरीन, कि तू एक काम करके कर दिया था, और वो काम बेसिकली वो काम करने के बाद में तू जो फरार हो गया था, उससे उसके ऊपर अभी हम तुमको सजा नहीं दे रहे। और वो यहाँ पर एक अंदाज में थ्रेटन करने की भी कोशिश कर रहा है। और आप देखो उसके इमोशनल आर्गुमेंट भी आ गया है, और उसके साथ साथ ब्लैकमेल भी फिरौन कर रहा है, उस वाक्य की तरफ इशारा कर रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम उसका जवाब देते हैं, कौला फालतुहा इदम आना मिनज़ ज़ालिमीन। पहले जवाब किसका आया? उस वाक़े की तरफ जो इशारा कर रहा था, मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वाक़े की तरफ इशारा किया, और मूसा अलैहिस्सलाम ने खुल के जवाब नहीं दिए, नहीं नहीं मैं वो आदमी को एक्सीडेंटली मारा था, नहीं बोले। मूसा अलैहिस्सलाम ने बस इतना कहा कि कौला फालतुहा, हाँ जो काम हो गया था वो इस नादानिस्तगी में एक्सीडेंटली हुआ था, काम किया हुआ था वो भी जिक्र नहीं किया, ये भी मूसा अलैहिस्सलाम ने इसका जिक्र नहीं किया, गोया कि अपने आप को इंक्रिमिनेट भी नहीं किए। वो खुल के बात नहीं कर रहा था, ये भी खुल के जवाब नहीं दिया, बस इतना बोलते कि हाँ एक्सीडेंटली काम हुआ था। ये पहले क्यों बोले? क्योंकि उसके बाद में जो गुफ्तगू आने वाली है वो इम्पोर्टेंट है। ये बोल के एक आर्ग्यूमेंट को पहले बाजू हटा देना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में फरमाया 22 आयत के अंदर, वतिल का नेमतुन तमन्नुहा अलैहि अन अब्बत बनी इसराइल। तुम तो जो नेमत का तुम जिक्र कर रहे थे कि कुछ मुझे पाले पोसे, उसके आर्ग्यूमेंट के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तुम जो एहसान की बात कर रहे हो, जरा ये भी सोचो कि एक पूरी कौम को तुम गुलाम बना के रखे, और सिर्फ एक आदमी को पालने पोसने की बात कर रहे हैं। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है, सामने रियलिटी लाना, जब गुफ्तगू को पर्सनलाइज करने की कोशिश करता है फिरौन, क्या हमने तुमको पाला पोसा नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम उस आर्ग्यूमेंट को बड़ा करके बताते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक आदमी पे एहसान करके एहसान जता रहे, एक पूरी कौम को तुम गुलाम बना के रखे, उसके बारे में तुम्हारा क्या बोलना है। उसके बाद में अल्लाह ताला जिस गुफ्तगू का जिक्र करता है, वहां पे आर्गुमेंट चेंज हो जाता है। यानी जब मूसा अलैहिस्सलाम का जवाब आ गया, और बनी इसराइल को वो जो गुलाम बनाकर है, उस सिलसिले में उसके पास बोलने के लिए आप कुछ नहीं है, तो फिर फिर पूछता है वमा रब्बुल आलमीन, रब्बुल आलमीन क्या है? क्यों पूछा ये? क्योंकि वो ब्लैकमेल करने की कोशिश करा, वो नहीं चला। वो इमोशनली एहसास दिलाने की कोशिश करा कि तुम अपने होते हुए फिर
हमको ही दावत दे रहे, वो भी नहीं चला, तो फिर वो डायरेक्टली अब आपके मैसेज को क्वेश्चन करना शुरू करा कि वमा रब्बुल आलमीन क्या है, और मूसा अलैहिस्सलाम उसका जवाब देते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स तो कुरान मजीद के अंदर मिलते हैं। एक वो एग्जाम्पल है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब इस्लाम की दावत देते हैं, उनको अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, तो फिरौन कहता है कि मुझे डर है कि ये तुम्हारी घर वापसी करेगा, और लोगों को कहता है कि ये तुम्हारे दीन को बदल देगा। तो ये जो प्रोपोगंडा है, अगेन ये वो एग्जांपल्स हैं जो हमारे लिए बहुत रिलेवेंट है। अगर आप उसको हमारे मुल्क के सिचुएशन के साथ में अगर कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो आपको समझ में आता है कि हालात सेम है, मगर हमारा जो रिस्पॉन्स होना है उसके अंदर कहीं ना कहीं हमको और ज्यादा इम्प्रूव होना है। तो मूसा अलैहिस्सलाम के उस दावत के सिलसिले में उन लोगों से कहता है कि मुझे डर है कि ये तुम्हारे दीन को बदल डालेगा, और वहां पर क्या बदलने वाले हैं, वो बदलना सही है, बदले तो तुम सही रास्ते पर आते, वो सारी बहस मूसा अलैहिस्सलाम वो जो प्रोपोगंडा होता है उस प्रोपोगंडे में नहीं पड़ते। और एक मिसाल हमको मिलती है, मूसा अलैहिस्सलाम को थ्रेटन फिरौन करता है, कहता है कि मुझे छोड़ दो ताकि मैं मूसा को मार दूं, और वो सबसे बड़ा बादशाह है, ऐसा नहीं कि उसको कोई रोकने वाले लोग थे। तो जब लड़ाई होती है ना, तो मारना नहीं आता है, मगर डराने के लिए कहते हैं छोड़ दो, मैं मार दूं, और टेक्निकली कोई पकड़े हुए भी नहीं रहते। फिरौन का भी ये मामला था, उसको टेक्निकली कोई पकड़े हुए नहीं है, मगर डराने के लिए कहता है छोड़ दो, मैं मूसा को कत्ल कर दूंगा। ये जो बिहेवियर है उसका रिस्पॉन्स मूसा अलैहिस्सलाम कैसा देते हैं, कुरान मजीद के अंदर हमको पढ़ना चाहिए। हमको सिखाता है कि दावत के काम के अंदर किस किस्म की सलाहियतें हमको पैदा करना है। तो हमने इमोशनल एंगल से गुफ्तगू जब छेड़ी जाए किस अंदाज में जवाब देना है, या उसको आप समझिए कि आज के हमारे सिनारियो के अंदर गुफ्तगू को पेट्रियाटिक या नेशनलिस्टिक बनाने की जब कोशिश की जाती है, आर्गूमेंट कैसा हो, ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाए कि किस अंदाज में बात करनी चाहिए, थ्रेटन किया जाए तो किस अंदाज में बात करना चाहिए, लॉजिकली किस अंदाज में गुफ्तगू करना है, लोगों के अंदर एहसास कैसे वो करना है, ये कुछ चीजें हैं जो हमारी गुफ्तगू के अंदर आए हैं। इख्तिताम की तरफ जाते हुए मैं सूरह यासीन के पैसेज के अंदर जो स्टेजेस हमको मिलते हैं, एक पूरा दावत का सिनेरियो मिलता है जो आज हमारे जो सूरत हाल है उसके साथ में मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा मैच करते हैं। अल्लाह ताला कहता है कि उस बस्ती की मिसाल दो जहाँ पर रसूल गए हैं जाहल मुरसलून, और वहाँ पर दो रसूलों को अल्लाह ने भेजा, उन दोनों को झुटलाया गया, तीसरे को अल्लाह ताला मदद के लिए भेजता है, और तीनों जाकर कहते हैं कि इन्ना इलैकुम लमुरसलून, हम सब आपके पास रसूल बनाकर भेजे गए हैं, और हम आपको दावत के काम आपको अल्लाह की तरफ बुलाने का मकसद लेकर आए। तो कौम कहती है पहले तो झुटला दी कौम, फकत जबू हुमा, कौम ने उनको झुटला दिया, रिजेक्ट कर दिया, मैसेज सुनने के लिए रेडी नहीं, मगर ये लोग काम कर रहे हैं, और काम के अंदर मदद की जरूरत पड़ी, इसलिए अल्लाह ताला ने तीसरे रसूल को भेजा। तीन रसूल आए और तीनों ने कहा कि हम तुम्हारे पास रसूल बनाकर भेजे गए हैं। आप आयत नंबर 14 अगर देखेंगे, वहां पे दो रसूल वो कहते हैं कि इन्ना इलैकुम रसूल, हम आपके पास रसूल बनाकर भेजे गए। आगे फिर वो झुटला देते हैं, वो ये कहते हैं कि तुम तो सिर्फ इंसान हो, और रहमान तो तुम जैसे बशर के ऊपर कुछ नाजिल नहीं कर सकता। और पहला जो स्टेज था फकत जमुमा, पहले रिजेक्ट कर दिए थे। सेकंड, नबियों को ही रसूलों को ही झूठा करार दिया, इन अंतुम इल्ला तकदीबुन, बल्कि तुम खुद झूठे लोग हो। तो आप समझिए कि पहले मैसेज को नहीं सुन रहे थे, रिजेक्ट कर दिए थे, और उसके बाद में ये जब फुल फोर्स के साथ में आगे दावत दे रहे हैं, तो फिर पलटा के इन्हीं को झूठा करार दिया, इन अंतुम इल्ला तकदीबुन, के तुम ही झूठे लोग। तो ये उससे जवाब देते हैं रब्बुना यालमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून, हमारा रब जानता है कि हम रसूल बनाकर भेजे गए, यानी तुम हमको झूठा बोलो, हमारे खिलाफ में कुछ भी बात बोलो, हम ये काम करने वाले हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, हम साफ साफ खोल खोल कर मैसेज को पहुंचाने का काम हम बिल्कुल करेंगे। तो फिर वो नेक्स्ट उसके ऊपर आते हैं। आप देखो किस अंदाज में पर्सनलाइज अटैक करने की कोशिश की जा रही है। पहले झूठा बोल दिया,
اور اس کے بعد میں کہتے ہیں قالوا انا تطیرنا بکم، تم ہمارے لیے بیڈ لک ہو، تم ہمارے اوپر نحوست بنے ہوئے ہو۔ یہاں پر آگے دعوت کا کام کر رہے ہیں، ہمارے لیے نحوست بنے ہوئے ہو، بیڈ لک بنے ہوئے ہو، فال بد سمجھے، فال بد یعنی جو بھی غلط ہو رہا ہے تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ آپ کمپیئر کر کے دیکھیے، آج اگر ہندوستان میں ان ایمپلائمنٹ ہے تو پاپولیشن زیادہ ہے، اس واسطے بھوک مری زیادہ ہے، مسلمانوں کی پاپولیشن زیادہ ہے۔ اس قسم کے جو اٹیکس ہوتے ہیں ایک کمیونٹی کو، ایک گروہ کو بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اصل نحوست تو یہی ہے، سوسائٹی کا پرابلم یہ لوگ ہیں۔ قالوا انا تطیرنا بکم، ہم تو تم کو نحوست سمجھتے ہیں ہم پر۔ لئن لم تنتهوا، اور صرف یہ نہیں کہ ان کے خلاف میں پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ ان کو پھر تھریٹن بھی کرتے ہیں، اگر تم یہ کام نہیں چھوڑے لئن لم تنتهوا لنرجمنکم، اور اگر تم یہ کام نہیں چھوڑے تو ہم تم کو پتھر مار مار کے تم کو مار ڈالیں گے، ولا یمسنکم منا عذاب الیم، یا دردناک سزا کے اندر ہم تم کو ڈال دیں گے۔ تو ایک ریجیکٹ کرنا ہے، اس کے بعد میں اکیوز کرنا ہے کہ جھوٹے ہو، اور اس کے بعد میں پھر بلٹل کرنا ہے، ذلیل کر کے بتانا ہے کہ تم نحوست ہو، اور اس کے بعد میں پھر دھمکی دینا ہے کہ اگر تم یہ کام نہیں چھوڑے تو ہم تم کو لنرجمنکم، یعنی پتھروں سے مار مار کے تمہارا ہم قتل کر دیں گے، یعنی اور یا نہیں تو دردناک عذاب سے تم کو دوچار کریں گے۔ یہ آپ سیکوینس جو سنے ہیں، ہمارے ملک کے صورتحال کے ساتھ بھی کمپیئر کر کے دیکھیں کہ کیا آج بھی ہماری یہ صورتحال ہے اور ہم کس انداز میں ریئیکٹ کر رہے ہیں، اور یہ رسول کس انداز میں ریئیکٹ کرے۔ وہ کہتے ہیں فالو تعیرکم معکم، کہتے ہیں کہ ہر آدمی اپنی نحوست اپنے ساتھ لیے ہوتا ہے، جو بھی پرابلم ہے، پرابلم کو دوسروں کے اوپر ڈالنے کی بجائے اپنے آپ پر بھی غور کر کے دیکھنا چاہیے کہ تم کیا کر رہے ہو، پرابلم سالو کرنے کے لیے سوسائٹی کے اندر تمہارا کیا کنٹریبیوشن ہے۔ آرگومنٹ کا یہ بھی حصہ ہو جہاں پر ذریعے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پر یہ بھی کلیریفائی کرنا ہے کہ اس کے اندر کنٹریبیوشن صرف ایک کمیونٹی کا نہیں ہے، بلکہ کون کیا کر رہے ہیں اس سلسلے میں کلیئرٹی بھی پیش کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ پروپیگنڈے کا کو نیوٹرلائز کرنا بھی دعوت کے لیے بعض اوقات انتہائی ضروری ہو جاتا ہے۔ اور وہ یہ میسج دیتے ہیں اور اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ آئین ذکر تم، کیا تم کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، یا تم جو نصیحت دی جا رہی ہے وہ نصیحت تو تم کیا ایکسیپٹ کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے، بل انتم قوم مسرفون، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ تم تو حد سے گزری ہوئی قوم ہو۔ یہ حد سے گزر جانے کا اسٹیٹمنٹ صرف امیڈیٹلی ریجیکٹ کر دیے تو نہیں کی، بہت سارے اسٹیجز ہوئے اور وہ اسٹیجز سے یہ رسول گزر رہے ہیں، اور وہ اسٹیجز گزر جانے کے بعد یہ لوگ کہتے ہیں کہ بل انتم قوم مسرفون، سے گزر جانے والی قوم ہو۔ اور اس کے بعد میں آدمی آتا ہے، وجہ من اکثر مدینہ سے رجلی آتا، دور دراز مقام سے پھر آدمی دوڑتا ہوا آتا ہے۔ جس قوم کو تینوں رسولوں نے کہہ دیا کہ تم حد سے گزرے ہوئے ہو، نکلے ہوئے قوم ہو، تو پھر اس کو دوسرے باہر کا آدمی آ کے دعوت کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس وہ دل کے اندر جذبہ ہے، جس کی ہم ابتدا میں بات کیے تھے۔ رسولوں کے ریسپانس کے اندر یہاں پر ہم کو تین چیزیں امپورٹنٹلی ملتے ہیں کہ وہ اپنے میسج کے سلسلے میں کانفیڈنٹ تھے، تم ریجیکٹ کرو یا جو بھی کرو، ہم تو بس یہ کام کرنے والے ہیں، اور کیسا کرنے والے ہیں؟ بلاغ و مبین، کھول کھول کے واضح انداز میں ہمیں میسج پہنچا دینے والے ہیں۔ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اس پروپیگنڈے کے سلسلے میں یہاں پر تو چھوٹے الفاظ آئیں گے، ہر کوئی اپنی نحوست ساتھ لیتا ہے، اور اس کے معنی اس کو اگر الیبوریٹ کریں تو سوسائٹی کے اندر اگر کوئی گروپ کو بلیم کیا جا رہا تو کھول کے بتا دینا چاہیے کہ ہر کوئی اس سلسلے میں کتنے کا حصے دار ہے، تاکہ یہ کلیریفائی بھی ہو جائے کہ جس کو تم مجرم قرار دے رہے ہو، اصل میں وہی تم کو اس بری سچویشن سے نکال کے سیدھے راستے کی طرف لانے کے لیے آیا ہے۔ وہ آدمی کا کیا اس سلسلے میں ہم نے شروع کر لی۔ یہ کچھ چیزیں تھی اس سلسلے میں، کافی الگ الگ ایگزامپلس میں نے دی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ آگے سورہ یاسین کے اس پورے پیسیج پر، سورۃ الشعراء سورہ نمبر 26، جس کے اندر نہ صرف موسیٰ علیہ السلام بلکہ دوسرے انبیاء کے بھی جو آرگومنٹس ہیں اس سلسلے میں بھی کافی گفتگو ملتی ہے۔ سورہ غافر اور سورہ مومن کے اندر بھی کچھ ایسے ہم کو آرگومنٹ ملتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان، جو ہم کو بہتر انداز میں دعوت دینا سکھاتی ہیں، کس انداز میں ہم کو داعی بننا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایگزامپلس کے ساتھ ہم کو سکھاتے ہیں کہ ہم کیسے داعی بننا ہے۔ قرآن جب دل پر نازل ہوتا ہے
ایک دائی بن ہی جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پورے جو ایگزامپلز اللہ تعالیٰ نے دیے ان کو بھی ہمارے عمل کے اندر بھی، ہم کو پریکٹس کے اندر بھی لانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے دلوں کو قرآن مجید سے منور فرمائے، قرآن مجید کی دعوت لوگوں تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، بہترین احسن اور مبین انداز میں لوگوں تک دعوت پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ليلۃ القدر ہم کو نصیب فرمائے، اس کے ذریعے سے ہماری سارے پچھلے گناہوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ ہم کو وہ قدرت عطا فرمائے کہ ہم اس کے دین کا کام بہتر انداز میں کر سکیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔